Haji, നിലപാടുകളുടെ നേതാവ്. Witness the unveiling of the monumental book published by Manorama Books on this auspicious occasion, a moment graced by the hero and champion of secular India, Shri Rahul Gandhi. A warm welcome to all the dignitaries joining us, making this event even more special. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന വ്യക്തിത്വം, 5 തവണ നിയമസഭാംഗവും കേരളത്തിൻ്റെ ചീഫ് വിപ്പുമായ പി സീതി ഹാജി, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവ്, മലയാളിക്ക് ഒരു കാലത്തും മറക്കാനാവാത്ത അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ. പി സീതി ഹാജിയുടെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ. സീതി ഹാജി, നിലപാടുകളുടെ നേതാവ്. മനോരമ ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങിൽ മതേതര ഇന്ത്യയുടെ അമരക്കാരൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിനെ മനോഹരമാക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സ്നേഹാദരവുകളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സീതി ഹാജിയുടെ ജീവിതം ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുന്ന
മനോഹരമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം കാണാം. വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ. Seethi Haji, bravery that rained mercy. Pattayakkodan Seethi Haji stands as a distinctive figure in the annals of Kerala politics, a magnificent leader of the Indian Union Muslim League. His life was a testament to unwavering dedication to both his party and the people, leaving an indelible mark on the political landscape. Born as the third of 5 children to freedom fighter Pattayakkodan Koya Umar and Pathukutti Hajumma, Seethi Haji's journey took an unconventional turn at the age of 10 when he abruptly halted his formal education to apprentice in carpentry alongside his father. A textbook example of strenuous hard work culminating in success. Perur Ahmed Sahib played a pivotal role in steering Seethi Haji towards active party politics. At the age of 32, Seethi Koya contested the Odai ward in the Edavanna Panchayat but faced defeat. However, this setback did not deter him, and henceforth Seethi Haji emerged victorious in every subsequent election. Elected to represent the Kondoti constituency in the Kerala Legislative Assembly in 1977, 1980, 1982 and 1987, and in 1991 from Tanur, Seethi Haji played a significant role in various legislative committees, notably serving as the chairman of the Public Accounts Committee and as the chief whip in the 9th Kerala Legislative Assembly. Seethi Haji's eloquent assembly speeches serve as a valuable resource for students of politics, reflecting his vast experiences and creating a people-centric discourse. During the turbulent storm of internal conflicts leading to the split of the Indian Union Muslim League in 1973, the party managed to weather the crisis and avoid fragmentation thanks to the spiritual guidance of Panakkad Pookoya Tangal, the captivating eloquence of C.H. Muhammad Koya, and the unwavering courage of Seethi Haji. The enduring friendship between Seethi Haji and C.H. Muhammad Koya stands as a golden chapter in IUML's political history. Seethi Haji emerged as a crucial financial pillar for the party during challenging times. In a noteworthy display of commitment, he mortgaged his own home and property to rescue IUML's flagship publication, Chandrika, from acute financial distress. Seethi Haji demonstrated his tenacity as an organizer and leader through various roles, including serving as the secretary of the Eranad Taluk IUML Committee, member of the Kerala State IUML High Power Committee, president of the Edavanna Orphanage Committee, member of the Tirurangadi Orphanage Managing Committee, member of the Pulikal Madinatul Ulum Arabic College Managing Committee, president of the Manjeri PCC Marketing Society, director of Chandrika Daily, founder of EMEA Educational Institutions, and president of the Edavanna Panchayat Board, among others. Despite his reserved nature, his well-known repartees are a statement to his wit, making him a unique and memorable figure in Malayalis' conversations. His better half, Patuma Umma, served as the robust support system for Seethi Haji throughout his life and struggles. The couple was blessed with 8 children, including P.K. Bashir, an MLA from the Eranad Legislative Assembly constituency who has gained popularity and is acclaimed as the de facto successor of Seethi Haji in terms of demeanor, style and service. The other children include business person P.K. Kareem, cultural activist P. Shamsuddin, Aisha, Niyamat, Nafisa, Ramlat and Jamila. At the peak of his political and social activism, Seethi Haji received a devastating diagnosis of cancer. Despite undergoing advanced treatment in the USA, he ultimately succumbed to the disease. On the 5th of December 1991, at the age of 59, this brave warrior departed for his heavenly abode, leaving behind unfulfilled dreams and visions for the community and society.
When his body lay in state for public viewing in the Kerala Secretariat Darbar Hall, numerous individuals from socio-political spheres paid their respects and offered a final salute. In a gesture of respect, the government declared a state holiday on the day of his funeral. Edavanna remained awake that night, deeply affected by the loss. As his body was carried for burial from Rahmat Manzil to Edavanna Juma Masjid, thousands joined the procession. With an uncontrollable crowd as his witness, the beloved son of Edavanna embarked on his final journey to paradise. The Edavanna Bridge, a testament to his initiative, stands as a prominent structure in the locality. The Seethi Haji Memorial Stadium, established under the leadership of his son Shamsuddin, serves as a vibrant tribute to his enduring legacy. Additionally, the Edavanna IUML headquarters, known as Seethi Haji Sodam, the Manjeri bus stand, the Seethi Haji Cancer Detention Center, the Mambad Panchayat Community Hall, and more, all stand tall as enduring symbols of Seethi Haji's immortal contributions. The legacy of Seethi Haji is destined to be immortal. This merciful and brave warrior will forever be a smiling crescent etched in the hearts of the people, enduring through the passage of time. ദേശീയഗാനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ ആന്തം. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे We invite P.K. Bashir MLA, son of the revered Seethi Haji and a respected member of the Kerala Legislative Assembly, to deliver the welcome speech. ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി സീതി ഹാജിയുടെ മകനും കേരള നിയമസഭാംഗവുമായ P.K. ബഷീർ MLA ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനും ആദരണീയനുമായ ബഹുമാന്യ ശ്രീ രാഹുൽജി, എൻ്റെ അഭിമതനായ നേതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യ സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ബഹുമാന്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അസംബ്ലി പാർട്ടി ലീഡർ P.K. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്, AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ K.C. വേണുഗോപാൽജി, LDF കൺവീനറും സീതി ഹാജിയുമായി വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള, കഴിഞ്ഞ 40 കൊല്ലമായി ഞാനും ഏറ്റവും നല്ല ആത്മബന്ധമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട E.P. ജയരാജൻ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന K. കരുണാകരൻ സാറിൻ്റെ മകനും എൻ്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ K. മുരളീധരൻ MP, പ്രിയപ്പെട്ട സമാധാനി സാഹിബ്, പ്രിയപ്പെട്ട M.K. രാഘവൻ MP, പ്രിയപ്പെട്ട സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി PM.A. സലാം സാഹിബ്, മുസ്ലിം ലീഗ് അസംബ്ലി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട മജീദ് സാഹിബ്, ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സെക്രട്ടറി P. അമീദ് മാസ്റ്റർ, മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ തോമസ് ഡൊമിനിക്, ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തര പരിശ്രമം നടത്തിയ നിഷാ പുരുഷോത്തമൻ, എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഡൽഹി KMCCയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ആരിസ് ബീരാൻ, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ ഷംസു കരീം, പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്
നമ്മളെല്ലാവരോടും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. എൻ്റെ വന്ദനായ പിതാവ് സീതി ഹാജി, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളറിയാം. 32 കൊല്ലമായി ഈ ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം, ഈ ഡിസംബർ 5-ാം തീയതി വരുമ്പോഴേക്കും 32 കൊല്ലമായി ഈ ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞിട്ട്. 1991 ഡിസംബർ 5-ാം തീയതി അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ 59-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സീതി ഹാജി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. സീതി ഹാജിയുടെ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. കേവലം 4-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സീതി ഹാജി കേരള നിയമസഭയിൽ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത LP എന്ന് ലോക പരിചയമെന്ന് അതിന് നിർവചനം കൊടുത്ത എൻ്റെ വന്ദനായ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സീതി ഹാജി. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും ഒക്കെ താങ്ങും തണന്ന് ആയിരുന്ന സീതി ഹാജി. ആ സീതി ഹാജിയുടെ കഴിഞ്ഞ 15 കൊല്ലം 1977 മുതൽ 1991 വരെ കേരള നിയമസഭ അംഗമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും തിരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളും സീതി ഹാജിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് മലയാള മനോരമ ഇവിടെ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ആ ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, എൻ്റെ വന്ദനായ പിതാവ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളായിരുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഴ പെയ്തപ്പോൾ പോലും സ്കൂളിൻ്റെ വരാന്തയിൽ കയറാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ വന്ദനായ പിതാവ് സീതി ഹാജി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കേരള നിയമസഭയിൽ അത് പറയാൻ തന്നെ കാരണം 4-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അദ്ദേഹം അന്ന് മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവസ്ഥ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവസ്ഥ, മഴ പെയ്തപ്പോൾ പോലും സ്കൂളിൻ്റെ വരാന്തയിൽ കയറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലൊരു കെട്ടിടമില്ല, ഒരു വരാന്തയില്ല, ഒരു കുട വാങ്ങാൻ ഗതിയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം. അദ്ദേഹം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മക്കളായ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഒരപ്പം 5 കഷ്ണമാക്കി അതിൽ ഒരു കഷ്ണം തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കൂലി വേലക്ക് പോയതെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണം എന്ന് എൻ്റെ വന്ദനായ പിതാവ് സീതി ഹാജി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടുംബം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോഴും താൻ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണോ വളർന്നത്, ഏത് വിഭാഗമാണോ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നത്, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, തൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി, തൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഏത് കാര്യത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്, ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 36-ാമത്തെ വയസ്സ് 1987 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടി ലീഡറാക്കാൻ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് ഷിഹാബ് തങ്ങളവർ തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കുഞ്ഞാലി സാഹിബിനെ സീതി ഹാജിയുടെ കാറിൽ കയറ്റി കുഞ്ഞാലി സാഹിബിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ അസംബ്ലി പാർട്ടി ലീഡറായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ആളായിരുന്നു സീതി ഹാജി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സീനിയറായ അദ്ദേഹം, പല സീനിയറായ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായപ്പോൾ പുതിയ ഒരു തലമുറ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സീതി ഹാജി. പാർട്ടി തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ തീരുമാനത്തിന് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു സീതി ഹാജി എന്നുള്ളത് കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ചന്ദ്രികക്കൊരു പുതിയൊരു ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുള്ളത് CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രികക്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിൽ അന്ന് PK അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇവിടെ സഹായത്തോടു കൂടി ലോൺ പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ കൊലാറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം വീടും പറമ്പും എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സീതി ഹാജി എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ പുതുതായി വരുന്ന ആളുകളെയും പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങളും ശിരസാ വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ വന്ദനായ പിതാവ്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ അതൊക്കെ സമചിത്തമായിട്ട് ഏത് കാര്യത്തിനും ഒന്നിനും ഒരു പകർച്ചയില്ലാതെ എല്ലാം നേരെയാകും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസക്കാരനായിരുന്നു സീതി ഹാജി. ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജി, സീതി ഹാജിയുടെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ശ്രീമതി രാജീവ് ഗാന്ധി അവരെ പ്രസിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും. ആ ഒരു ആവേശം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. നെഹ്റു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു. ആ സീതി ഹാജിയുടെ നിയമസഭാ പ്രസംഗം നെഹ്റു ഫാമിലിയിലെ ഇളം തലമുറക്കാരൻ നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർവഹിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് സീതി ഹാജി വളരെ ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി അത് കാണുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കൂടുതൽ എന്നും തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാവരുമായി സൗഹൃദം, ശ്രീ നായനാരുമായി സൗഹൃദം, EP ജയരാജുമായി സൗഹൃദം, മറ്റു പാർട്ടിക്കാരുമായി ഒക്കെ സൗഹൃദം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ വന്ദനായ പിതാവ്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ശ്രീ EK നായനാർ കേരളത്തിൻ്റെ
മുഖ്യമന്ത്രിയായി 996 ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നായനാരുടെ അടുത്ത് അന്ന് കച്ചവട സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു 18 ലക്ഷം റുപ്യ റവന്യൂ റിക്കവറി വന്നപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം സ്റ്റേ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നീട് അന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ ഇസ്മായിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി ശിവദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ബഷീറെ ഇതിപ്പോൾ 56 പ്രാവശ്യമായി, ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി ഫയൽ കാണണം എന്നാണ്. ഞാനന്ന് നായനാരുടെ അടുത്ത് പോയി. അന്ന് നായനാരുടെ ഒരു സെക്രട്ടറി വാര്യരുണ്ട്. വാര്യർ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നായനാരനെ വിളിച്ചു, എടോ സീതിക്ക് കടമുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ചോദിച്ചു നായനാർ. അവസാനം എന്നോട് ആ കടലാസ് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 3 മാസം. എത്ര മാസം? 3 മാസം വേണ്ട, ഒരു 10 മാസത്തെ സ്റ്റേ. ഞാൻ അപ്പീൽ പോയിട്ട് കേസ് ജയിക്കണം നോക്ക്. അതെ അവിടെ കണ്ട് പാർട്ടിക്കാർ ഇത് തരൂല, അത് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഓർഡർ തരാം. ആര്? നായനാർ. അത്രത്തോളം ഒരു ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ നായനാർ. അപ്പുറത്ത് ശക്തമായി നായനാർ എതിർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നായനാർ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രം നിയമസഭയിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് സീതി ഹാജി പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമല്ല, കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമല്ല, ഞാനും നായനാരും ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ വിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വന്ധ്യനായ പിതാവ് സീതി ഹാജി വളരെ സരസമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിലെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സീതി ഹാജി എന്നുള്ളത് കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. എൻ്റെ വാപ്പാനെ പറ്റി ഒന്നായിട്ട് നന്നായി പറയാനില്ല. പിന്നെ 32 കൊല്ലമായി ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും വാപ്പാൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം നല്ലൊരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ സാധിച്ചു. ഞാനത് കുഞ്ഞാലി സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഷീറെ നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് അത് വാപ്പാൻ്റെ അവനാൻ്റെ നിന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മക്കളെ ഞാനതൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യണത് എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനം തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വി കെ കുഞ്ഞാലി സാഹിബ് എന്ന് കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കെ മുരളീധരൻ MLA വിളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ പത്മജ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി, അച്ഛൻ കെ കരുണാകരൻ സാർ 3 പ്രാവശ്യമാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത്. ഒന്ന് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിച്ച 1984 ഒക്ടോബർ 31. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കല്യാൺകുട്ടി അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം അന്ന് ഡൽഹിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടത് സീതി ഹാജി മരിക്കുമ്പോഴാണെന്നാണ് അന്ന് പത്മജ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കെ മുരളീധരൻ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വളരെയധികം നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ എല്ലാ സൗകര്യക്കേടും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുരളി ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയതിന് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സീതി ഹാജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ സീതി ഹാജിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് എന്നും കാരണമായ ഒരു വ്യക്തി, സീതി ഹാജിയുടെ കഴിവുകൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് മഹാനായ CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ്. CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിൻ്റെ മകൻ MK മുനീർ സാഹിബ് ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മുനീറിന് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളല്ലോ ഡോക്ടർമാർ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. CHനെയും മുനീറിനെയും ഇത്തരത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. വേദിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഡിയർ രാഹുൽ ജി, മൈ ഫാദർ ശ്രീ സീതി ഹാജി വാസ് an ardent fan of late ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി. In this book also you can see him defending Indiraji's policies, so we as a family is extremely happy to have Indiraji's grandson to release his biography. I so welcome you to Sri Rahul ji in this affection. ഈ ചടങ്ങ് ഗംഭീരമാക്കിയ, ഈ ചടങ്ങ് മനോഹരമാക്കിയ, ഈ രാവിലെ 9:30 മണിക്ക് എത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിനന്ദനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരായ MLA-മാരെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെയും ദൃശ്യമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ്. നന്ദി സർ. ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട മലയാള മനോരമ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ജേക്കബ് മാത്യുവിന് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം നൽകിയ സന്ദേശം മനോരമ ബുക്സ് എഡിറ്റർ ഇൻചാർജ് തോമസ് ഡൊമിനിക് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ വായിക്കുന്നു. Due to technical reasons, Malayalam Manorama Managing Editor Sri Jacob Matthew is unable to join us today. However, here we are reading out the remarks that he has shared for this occasion. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ബഹുമാന്യനായ സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, മനോരമയുടെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററും പബ്ലിഷറുമായ ശ്രീ ജേക്കബ് മാത്യുവിന് ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണപൂർവ്വം അയച്ചു തന്ന സന്ദേശം വായിക്കുകയാണ്. Mr. Gandhi, Mr. Jacob Matthew, our managing editor and publisher, is not able to attend this function because of a death of a close relative in the family. I am reading out his message. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു ആശംസ മാത്രമല്ല, ക്ഷമാപണം കൂടിയാണ്. സീതി സാഹിബിൻ്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ സമാഹരിച്ച്
മനോരമ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ പ്രകാശന വേളയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ പുസ്തകം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ടീമിൽ സീതി ഹാജി സാഹിബിൻ്റെ പുത്രൻ PK ബഷീറും ഞാനും മലയാള മനോരമയിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സീതി ഹാജി സാഹിബുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ വിധി മറ്റൊന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ വിയോഗം മൂലം എനിക്ക് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. എങ്കിലും ഏവർക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ സീതി ഹാജി സാഹിബിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാനുമുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ആ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ എൻ്റെ സ്നേഹാഞ്ജലി. ഈ പുസ്തകത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും. സ്നേഹപൂർവ്വം JK മാത്യു, മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ആൻഡ് പബ്ലിഷർ, മലയാള മനോരമ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ഇനി പുസ്തക പരിചയമാണ്. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സഹ എഡിറ്റർ കൂടിയായ നിഷ പുരുഷോത്തമനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മാം പ്ലീസ്. Respected Rahul Gandhi ji, Syed Sadiq Ali Shihab Tangal, Shri K.C. Venugopal, and other dignitaries. I'm thrilled to introduce the book Seethi Haji, Nilapadukalude Nedhavu, edited by my friend Anand Gangan and me, and published by Manorama Books. Seethi Haji's son, who is also honorable member of MLA, member of Assembly from Aeronauts, Mr. PK Bashir, proposed that we compile the assembly speeches of Sri Seethi Haji, a visionary leader from Malabar. The book mostly contains Mr. Haji's speeches delivered in the Kerala Assembly between 1977 and 1991. It also includes memories of Mr. Haji from prominent Kerala leaders such as Sri A.K. Antony, Sri Pinarayi Vijayan, etc. The major source of these speeches is the Kerala Assembly's digital archives. The digital archive includes the full texts of deliberations of various legislative bodies of Kerala even before independence, and this is a valuable asset to the Kerala society. It gives us a picture of deeply intellectual discussions and debates that were held in assembly in those days and how democratic the process was. No member was disqualified for asking a question in the house. പൊതുവെ സീതി ഹാജിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നർമ്മങ്ങളാണ് നമുക്കറിയുന്നതെങ്കിൽ അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, സഭയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റം കാലിക പ്രസക്തമായ പ്രസംഗങ്ങൾ, അതെല്ലാമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, വളരെ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം. I am also grateful to Rahul Gandhi ji for agreeing to release this book in Calicut, which is also part of his Wayanad constituency. Back in Delhi, whenever we ask him a question about Wayanad, we can see a warm smile on his face that shows Rahul Gandhi ji's special affection for the people of this constituency. ഈ ചടങ്ങ് ഇത്രയും മനോഹരമാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയ AICC സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ KC വേണുഗോപാലിനോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ പുസ്തകം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന മനോരമ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മനോരമ ന്യൂസിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, മനോരമ ബുക്സ് എന്നിവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു മാം. നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്. മഹനീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആദരണീയനായ രാഹുൽജി അവർ, പ്രിയപ്പെട്ട KC വേണുഗോപാൽജി, പ്രിയപ്പെട്ട ജാനകി സാഹിബ്, വേദിയിലെ MP-മാർ, MLA-മാർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ, ഇവിടെ കൂടിയ കോഴിക്കോട്ടെ പൗരപ്രമുഖരായിട്ടുള്ള സദസ്യരെ, സഹോദരങ്ങളെ, നിലപാടുകളുടെ നേതാവ് സീതി ഹാജി എന്ന തലക്കെട്ടോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളുടെ എഡിറ്റഡ് കോപ്പിയാണല്ലോ ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. സീതി ഹാജി എന്ന സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഒരു ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി എന്നുള്ളത്
അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്കത് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കൂ. രാഷ്ട്രീയക്കാർ പല തരത്തിലുണ്ടല്ലോ. നല്ല പ്രാസംഗികന്മാരായിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാവും, ജനങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ വലിയ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാവും. ഇതിൽ സീതി ഹാജി നല്ലൊരു പ്രസംഗകനായിരുന്നു, എന്നതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ സാധിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള നേതാവായിരുന്നു. പിന്നെ കഠിനാധ്വാനവും. അതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയരുവാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് പണം വേണ്ടി വരും, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. പക്ഷേ സീതി ഹാജി വളരെ താഴെ തട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ജീവിച്ച ആളായിരുന്നല്ലോ. ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം ചാലിയാറിലൂടെ മരങ്ങൾ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കോഴിക്കോട്ട് എത്തിച്ചിരുന്ന ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നൊരു കുട്ടിക്കാലം, ഒരു ചെറുപ്പകാലമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. ഇച്ഛാശക്തി കൈമുതലായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതൃനിരയിലെത്തി. മഹാനായ CH മധുവയ സാഹിബുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ അടുപ്പം, അത് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മുതൽക്കൂട്ടായി. എൻ്റെ പിതാവും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ശിഹാബ് തങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നർമ്മബോധവും അതും ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയും നർമ്മബോധവും, ഇത് രണ്ടും സീതി ഹാജിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് നമുക്കറിയാം. CH മധുവ സാഹിബും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ, നർമ്മബോധമുള്ള. അപ്പോൾ CHും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിരി ഉണർത്തുന്ന പല അധ്യായങ്ങളും ഉണ്ട്. ഞാൻ സമയം പരിമിതി മൂലം അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി തന്നെയാണ്. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം പോലും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഈ പരിസ്ഥിതിക്കാരൊക്കെ ബഹളം വെക്കുമ്പോൾ മരം വെട്ടിയിട്ടാണ് മഴയില്ലാത്തതെന്നാണ് അവർ പറയുക. സീതി ഹാജി ആണെങ്കിൽ മരം വെട്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത്, കടലിൽ മരം ഉണ്ടായിട്ടാണോ കടലിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ന വളരെ ആലോചനാമൃതമായ മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രായോഗികത രാഷ്ട്രീയത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. മത്സരിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അവിടങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ മത്സരിക്കണം എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ജനങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്രീ നായനാരും അതുപോലെ തന്നെ MP രാഘവനുമായിട്ടൊക്കെ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ക്യാൻറ്റീനിൽ അവർ പോയി നല്ല ചായയും കുടിച്ച് സോപ്പിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നായനാരുമായി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും തമാശ മുക്കിയിടുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനും നായനാരും, അദ്ദേഹം പറയാം, സീതി ഹാജി നായനാരും ഞങ്ങൾ LP സ്കൂൾ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ നായനാർ പറയും അത്രേ, എനിക്കതിലും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, LP മാത്രമല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സീതി ഹാജി പറയും, എൻ്റെ LP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക പരിചയം, അതാണ് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായി കണ്ടപ്പോൾ
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചോദിച്ചു, ആർ യു സീതി ഹാജി എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല, അറിയാതെയോ? ഞങ്ങളെ അറിയും, നിങ്ങളെ പാപ്പ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അറിയുന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തമാശയൊക്കെ സീതയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം നർമ്മബോധവും പ്രായോഗികതയും കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിജയിച്ച ഒരു മഹാനാണ്. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ പുതിയ തലമുറക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത മനോരമയെയും അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീ രാഹുൽജി തന്നെ വന്നു, അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുമായിട്ടൊക്കെ സീതി ഹാജിക്ക് നല്ല ബന്ധം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു തുടർച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലൂടെ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Nandi sir, and it's time for felicitations. Let me invite AICC General Secretary Mr. K.C. Venugopal for felicitations. AICC General Secretary Sri K.C. Venugopal നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അഭിനന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ തങ്ങൾ, ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി, സദസ്സിലും വേദിയിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാലഘട്ടം മുതലേ എനിക്ക് അടുത്തറിയാവുന്ന നേതാവാണ് സീതി ഹാജി. ആദ്യം അകലങ്ങളിൽ നിന്നും ആരാധനയോട് നോക്കി നിന്ന നേതാവ്, പിന്നീട് അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴടക്കി പോയ നേതാവ്. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷാർപ്പ്നെസ്, പ്രസംഗങ്ങളിലെ ഷാർപ്പ്നെസ് എന്നും പ്രചോദനമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യത്വം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഒരു നേതാവായിട്ടാണ് സീതി ഹാജിയെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചങ്കൂറ്റവും ധൈര്യവുമുള്ള ശക്തനായിട്ടുള്ള നേതൃസാന്നിധ്യം സീതി ഹാജിയിലുണ്ടായിരുന്നു. നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സീതി ഹാജിയുടെ പ്രസംഗം എന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ടെലിവിഷൻ ലൈവ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം, അന്ന് നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ചുമ്മാർ സാറ് മനോരമയിലും അതുപോലെയുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ. പക്ഷേ സീതി ഹാജി പ്രസംഗിക്കുന്നത്, സീതി ഹാജിയുടെ പേരില്ലാതെ ഒരു നിയമസഭാ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളത് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാമ്പും അതിൻ്റെ മധുരം ഒക്കെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സർ. LDF കൺവീനറും CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ശ്രീ EP ജയരാജനെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ മഹനീയ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിമന്യ നേതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിജി, ഈ വേദിയിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ നേതാവ് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്, സീതി ഹാജി സാഹിബിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ശ്രീ PK ബഷീർ MLA, മറ്റ് സഹോദരന്മാരെ, 32 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കാലം നിറഞ്ഞു നിന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കാൻ, ഭാവി രാഷ്ട്രീയം രൂപീകരിക്കാൻ മലയാള മനോരമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ അത് പുതിയ തലമുറക്ക് നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് തികച്ചും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അങ്ങേയറ്റം സഹായകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ സീതി ഹാജി സാഹിബുമായി എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ യുവജന കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അന്നത്തെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം
തിരുവനന്തപുരം MLA ക്വാർട്ടേഴ്സായിരുന്നു. ആ MLA ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ശ്രീ EK നായനാർ, ശ്രീ MV രാഘവൻ ഇവരൊക്കെയായിട്ട് സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ശ്രീ CH മുഹമ്മദ് കോയ സഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഈ ഒരു സൗഹൃദത്തിലൂടെയായിരുന്നു. MV രാഘവൻ താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലായിരുന്നു ശ്രീ CH. അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കളുമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടാനും പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചത്. ശ്രീ സീതി ഹാജി സാഹിബ് വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗം മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഒരു പുതിയ സംഭാവന നൽകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കേ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ശൈലികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം കാണാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം മർമ്മരസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്താശക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രസംഗം, നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു പ്രസംഗമായിരുന്നു. നിയമനിർമ്മാണ രംഗത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സംഭാവന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ്, തീഷ്ണമായ അനുഭവ സമ്പത്തിലൂടെ പഠിച്ചു വളർന്ന അനുഭവ സമ്പത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ്, അതിലൂടെ ലഭിച്ച വിജ്ഞാനം പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ. നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ശ്രീ ബഷീർ ഇത്തരം ഒരു നല്ല സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ സദസ്സിലൂടെ കേരളത്തിന്, മലയാളക്കരയ്ക്ക് ഇത്തരം ഒരു പുസ്തകം സംഭാവന ചെയ്യിക്കാൻ മലയാള മനോരമയുടെ കൂടി സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് സീതി ഹാജിയെ അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വിശാല മനസ്കനായ, മനുഷ്യസ്നേഹമുള്ള ഒരു ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് നിയമസഭയിലില്ലെങ്കിലും ആ കുറവ് PK ബഷീർ MLAയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിന്ന് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമാണ്. എനിക്ക് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സഹയുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമാണ്. അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ, അന്ന് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായിട്ടൊക്കെ പോയി. അന്നാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിലെ പലരുമായിട്ടും അടുത്ത സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ നേതാവിൻ്റെ, ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യബോധമുള്ളൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ രാഹുൽജി തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തും ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഈ കർമ്മത്തിന് സാന്നിധ്യമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രത്യേകം നമ്മളെല്ലാം സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. സീതി ഹാജിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ലീഡർ K കരുണാകരൻ്റെ പുത്രനും പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറുമായ ശ്രീ K മുരളീധരനെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, അഭിവന്ദ്യനായ തങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രാഹുൽജി, മറ്റ് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, ആദ്യമായി തന്നെ ശ്രീ ബഷീറിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു സദസ്സ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാവരും സീതി ഹാജിയെക്കുറിച്ച്
ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ, സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളും പുറത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കേട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരും. അത് എല്ലാവരെയും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച സീതിയാജി ആയിരുന്നില്ല. 91 ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലൊക്കെ ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് ലീഗ് ഹൗസിലൊന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ സീതിയാജി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടോടനെ പറഞ്ഞു, മുരളി വാ ഇരിക്കുക, ഞാൻ എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുമെന്നൊരു മാർക്സിസ്റ്റുകാരനോട് ഇന്നലെ ബെറ്റടിച്ചാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അടുത്തിരുത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചു, അസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സിഗരറ്റ് പോലും ഇനി വലിക്കരുതെന്നാണ്. പക്ഷേ മെയ് 21 രാജീവ് ഗാന്ധി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരം പുലരുന്നത് വരെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മുഴുവൻ സിഗരറ്റ് ഞാൻ വലിച്ചു തീർത്തു. അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ദുഃഖം അദ്ദേഹം പങ്കിട്ടത്. അതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ജയിച്ച് MLA ആയി. ബഷീർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു പുതിയ ടീമിനെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് 4 മന്ത്രിമാർ, ET ഉൾപ്പെടെ, അന്നവരൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ പുതിയ ടീം വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സീനിയറായിട്ടുള്ള സീതിയാജിയെ പോലുള്ളവരെ അന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നു. അതൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പുതിയ ടീം വരട്ടെ എന്നുള്ള അന്ന് ആദ്യം അത് മുസ്ലിം ലീഗാണ്, അത് പുതിയ ടീം എന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ടീം ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞു. അന്ന് പിന്നെ ഷിഹാബ് തങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, സീതിയാജിയുടെ അസുഖം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനൊരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുക, ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള ചീഫ് വിപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുക. എന്നിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ലീഗിന് പ്രാതിനിധ്യം കൂടിപ്പോയെന്ന് ആരെങ്കിലും തങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് കരുണാകരൻ കൊടുത്താന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സീതിയാജിനെ ചീഫ് വിപ്പാക്കുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ അങ്ങനത്തെ ചില സ്വാതന്ത്ര്യം മുസ്ലിം ലീഗിനോട് കാണിക്കാറുണ്ട്. അത് അനുകൂലമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ലീഗുകാർ സമ്മതിക്കാറുമുണ്ട്. അതായത് 77 CH കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെയും നഹാസ് സാഹിബിനെയാണ് അന്ന് മന്ത്രിമാരാക്കിയത്. അപ്പോൾ ചാക്കേരിയായിരുന്നു അതുവരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. അപ്പോൾ അന്ന് 2 അംഗ മന്ത്രിസഭയാണ് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ, മുഖ്യമന്ത്രിയും CH. സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ CHനോട് കെ കരുണാകരൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കൂടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉറച്ചു നിന്ന ആളല്ലേ ചാക്കീരി. അപ്പോൾ CH പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് 2 തരുള്ളൂ നിങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനൊക്കെ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് CPIയും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു മുന്നണിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ ചാക്കീരിനെ സ്പീക്കറാക്കാൻ പോവാം, അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ലീഗിനോട് ചില സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം കാണിക്കാറുണ്ട്. ഏതായാലും സീതിയാജിയെ ചീഫ് വിപ്പാക്കി. അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ്, സീതിയാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സീതിയാജി പാലം ഇടവണ കൊടുക്കുന്നത്. ആ പാലത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലിടാൻ വന്ന ദിവസം സീതിയാജിയുടെ പ്രസംഗം നേരത്തെ അഭിവന്ദനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുറേ കൂടെ വിശാലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സീതിയാജി സുഗതകുമാരി ഒരു കവിയൊന്നുമല്ല, കവിത്രിയൊന്നുമല്ല. കാരണം അവർ പറയുന്ന മരം വെട്ടിയാൽ മഴ പെയ്യില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടലിൽ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്? അതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസംഗം. പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറെ പറ്റി സഭയ്ക്കകത്തും പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തും പറഞ്ഞു. അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു. സീതിയാജി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ സാധാരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ മൃതശരീരം അവിടെ കടത്താറുള്ളൂ. സീതിയാജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക നിയമം ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ഉണ്ടാക്കി. ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള ചീഫ് വിപ്പിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ദർബാർ ഹാളിൽ കടത്താൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കിയതും ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ. അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബന്ധമായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ.
രണ്ട്, ഒരു ഘടകകക്ഷി നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലല്ല, ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കെ കരുണാകരന് സീതി ഹാജിയോടുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ബഷീർ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ പിതാവ് കരഞ്ഞത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കരഞ്ഞതെങ്കിൽ സീതി ഹാജിയായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ കരഞ്ഞു പോയത്. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സീതി ഹാജി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് കെ കരുണാകരൻ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയത്. അത്രയും നല്ല ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീമാൻ ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ സഭയിലെ പ്രസംഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരും തലമുറ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ബഷീറിനെയും അതിനെ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സീതി ഹാജിയുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു, സർ. മതേതര ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയും ആവേശവുമായ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി സീതി ഹാജി നിലപാടുകളുടെ നേതാവ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബാണ്. പ്രകാശനത്തിനായി രാഹുൽജിയെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Shri Rahul Gandhi, the embodiment of secular India's aspirations, will release the book titled Seethi Haji, Nilapadugalude Nethavu. The privilege of receiving the inaugural copy goes to our esteemed PK Kunyalikutti Sahib. We warmly invite Rahul ji for the unveiling and Kunyalikutti Sahib for receiving the first copy. Please. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ രാഹുൽജിക്ക് സീതി ഹാജി കുടുംബത്തിന്റെ ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി വ്യവസായ പ്രമുഖനും ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അംഗവുമായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഉപ്പളയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി രാഹുൽജിയെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി കെട്ടിലും മട്ടിലും മികവ് നിൽക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ നിഷ പുരുഷോത്തമനും ആനന്ദ് ഗംഗനുമുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. നിഷ പുരുഷോത്തമനും ആനന്ദ് ഗംഗനും സീതി ഹാജി ഫാമിലിയുടെ ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ ആവേശവുമായ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. സോ പ്ലീസ്. പ്രിയങ്കരനായ രാഹുൽജി, ബഹുമാനായ ശ്രീ KC, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ EP LDF കൺവീനർ, ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, സീതി ഹാജിയുടെ മകൻ ബഷീർ, ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ഞാൻ വീണ്ടും പേരുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇവിടെ സുപരിതരാണ്. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഈ നടക്കുന്നത്. ബഹുമാനായ രാഹുൽജി ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തതിലൂടെ, ബഷീർ മുൻകൈയെടുത്തതിലൂടെ സീതി ഹാജിയുടെ ഒരു സമയം, അതായത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു സമയമുണ്ട്, അവരുടെ ഒരു ടൈമുണ്ട്, അവർ കത്തിക്കാളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈം.
ആ സമയത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ബൈ പബ്ലിഷിംഗ് ദിസ് ബുക്ക്, ആക്ച്വലി വാട്ട് രാഹുൽജി ഡിഡ് ഈസ് he has brought back the time, the history of Seethi Haji. That time brought back to the vicinity of the present people. I thank Rahulji for doing that at this time for us. Seethi Hajiയുടെ സമയം രാഹുൽജി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, തങ്ങളോടും എന്നോടും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, എന്താണ് സീതി ഹാജിയുടെ പ്രത്യേകത? വാട്ട് ആക്ച്വലി ഈസ് ഹീ? വാട്ട് ഐ സെഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈസ് എ വെരി ഹ്യൂമറസ് പേഴ്സൺ. ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റൈൻഡ് ടു ബി എ ലീഡർ, people found out him. Actually, people found he was not destined to be a leader. Actually, like Tangal said, he was a trader, trading in wood, cutting wood. At that time, it was legal, not at this time. Government used to auction wood. He was doing that trade at that time. He was not destined to be a leader. He actually became a leader. People found out him. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മളെ നേതാവ്. ഏറനാടൻ മലയാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Then Rahulji asked what he was. ഈ സദസ്സ അതിന് സാക്ഷിയാണ്. സീതി ഹാജിൻ്റെ ഓർമ്മനെ ഒരു തമാശയാണ്. സീതി ഹാജിൻ്റെ ഓർമ്മനെ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, സീതി ഹാജി ഒരു വണ്ടർഫുൾ ലീഡറായിരുന്നു. ആളുകളെ ആവേശഭരിതരാക്കാൻ. ക്യാൻറ്റീനിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചായ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീതി ഹാജിയുടെ പ്രസംഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരൊറ്റ ഓട്ടാണ് അസംബ്ലി. സീതി ഹാജിൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ ആരും അനങ്ങുള്ളൂ. അതായിരുന്നു സ്ഥിതി. നോട്ടൊന്നും ശരിയാവില്ല. സീതി ഹാജി ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിൽ റെയിൽ തെറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മെനക്കെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് കൊടുക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടൊരൊറ്റ കയറാ. ഹി യൂസ് ടു സ്പീക്ക് വിതൗട്ട് എനി നോട്ട്, എനി പ്രിപ്പറേഷൻ, എനിത്തിങ്. എവറിഥിങ് വാസ് എസ്റ്റംബോ. അറ്റ് ദി ടൈം ഹി വിൽ സ്പീക്ക്. ദാറ്റ് വാട്ട് ഹി വാസ് എ ജെന്യൂയിൻ ലീഡർ. ഏറനാടൻ ധൈര്യം അതായിരുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് വളരെയധികം പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. കൂറുമാറ്റ നിയമമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂറുമാറും എന്നൊരു റൂമർ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ അസംബ്ലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സീതി ഹാജി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഓനോട് പറഞ്ഞാളി, എൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉള്ളൊരു തോക്കുണ്ട്. ഞാൻ ആളെയൊന്നും പറയില്ല, ഞാനത് പറഞ്ഞു. അയാൾ പിന്നെ അനങ്ങിയിട്ടില്ല, യാതൊരു കുഴപ്പം അതില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇയാളെടുത്ത് കാച്ചിക്കൂടെ ഇല്ല. അസംബ്ലി അതൊന്നും നോക്കൂല. സീതി ഹാജി തോക്ക അസംബ്ലി കൊടുന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അതിൽ ചോദ്യമില്ല. പക്ഷേ ഏതായാലും ശരി, കൂറുമാറ്റം നടന്നില്ല, യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ ഈ വിഷയം പിന്നെ ലീഡറോട്, കരുണാകരനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അനവധി സംഭവങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ തന്നെ ഈ സദസ്സിനെ വളരെയധികം സന്തോഷഭരിതരാക്കി. അത് എൻജോയ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയായിരുന്നു സീതി ഹാജി. അത് പുതിയ തലമുറക്ക് കൊടുത്ത ബഷീറിനെ, ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച ബഷീറിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയ രാഹുൽജിയോട് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയാണ്. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി രാഹുൽജി പ്രസംഗിക്കാണ്. എല്ലാവരും രാഹുൽജിൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും പുസ്തകം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ സീറ്റിൽ എത്തിക്കും. അത് വാങ്ങിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പുസ്തകം. ഇപ്പോൾ സീതി ഹാജി അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ മകനായിട്ട് അത് മോശമാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നന്നായി കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. The moment we have all been anticipating is finally here.
Rahul ji, the one who unveiled the book, will now address the gathering. He is kindly invited to share his thoughts with us. Dr. Abdul Samad Samadani, the National Senior Vice President of Indian Union Muslim League and a gifted orator, will provide the translation for Rahul ji's speech. Mr. Abdul Samad Samadani is also warmly welcome to join us. Thangal ji, Venugopal ji, Satishan ji, Kunyalukutti ji, Murlidharan ji, Jaya Rajan ji, Mohammad Bashir ji, Raghavan ji, Munir ji, Bashir ji, all my friends from the Congress Party, from the Muslim League, from the UDF, brothers and sisters, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. അഭിവന്ദനായ തങ്ങളവർകളെ, വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളെ, കോൺഗ്രസിലെയും മുസ്ലിം ലീഗിലെയും അഭിവന്ദരായ നേതാക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അനൽപമായ സന്തോഷമുണ്ട്. My colleague here, we sit in Parliament and have long discussions about spirituality and non-political concepts. എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തുമായി പലപ്പോഴും പാർലമെൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയേതരമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, മുഖ്യമായും ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. But sometimes being my translator can be a very dangerous job. പക്ഷേ ഒരു പരിഭാഷകനായി അദ്ദേഹം വരുന്നത് ആപൽക്കരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Like just now in Telangana, in one of the speeches, the translator got into a lot of trouble. തെലങ്കാനയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം പോലെ I was saying something and then he was saying something else. ഞാൻ എന്തോ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അദ്ദേഹം മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Then after some time I started counting my words, you know. He was speaking in Telugu, so I said, okay, I said 5 words and then I would say, okay, maybe what I'm saying in Hindi should take about 5 or 7 words in Telugu, and then he would speak 20, 25, 30 words. അവസാനം ഞാൻ വാക്കുകൾ എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഹിന്ദിയിലും അദ്ദേഹം തെലുഗുവിലും. 5 വാക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിലേറെ പറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. എനിക്ക് തോന്നി ഹിന്ദിയിൽ 5 പക്ഷേ തെലുങ്കിൽ 7 മറ്റോ ആയിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ അതങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി. Then sometimes I would say something that is quite boring and the crowd would jump very excited. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഉദാസീനമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ അത്യാവേശമുണ്ടാക്കി പറയുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. And then I would say something exciting and the crowd would keep quiet. ഞാൻ വളരെ ആവേശകരമായ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സദസ്സ് നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. And at the same time I cannot get angry, so I have to smile all the time. ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ എല്ലാം പുഞ്ചിരിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. So, but I know my friend is a good translator, so he won't have any such problems. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് ഒരു നല്ല പരിഭാഷകനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. See, for me, for Bashir ji, for Thangal ji, it's easy to remember Haji ji. ഇവിടെ സംസാരിച്ച അഭിവന്ദനായ തങ്ങളെപ്പോലെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ബഷീറിനെ പോലെ അവർക്കൊക്കെ സീതി ഹാജിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വളരെ അനായാസകരമായിട്ട് സാധിക്കും. They saw him, were close to him, they know him in detail, they understand him, so it's easy to come and give a speech. അദ്ദേഹത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അവർ ഇടപഴകി, അദ്ദേഹവുമായി അവർ സംവദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായി. For me, I have to think about it much more. It's like a jigsaw puzzle. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറേയേറെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Because I didn't have the opportunity to meet Haji ji. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ സീതി ഹാജിയെ കാണാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണത്. So I have to listen to the speeches. I have to ask the people who worked with Haji ji to get a sense of what the person was like.
എനിക്ക് സീതി ഹാജിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇടപഴകിയ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കി അവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവജ്ഞാനങ്ങൾ കരഗതമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So, while they were speaking, I was thinking, trying to create a image of the person. അവരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സീതി ഹാജിയുടെ ഒരു സ്വരൂപം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. So for me, the single most important characteristic of a leader is humility. ഒരു നേതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായിട്ട് എനിക്ക് എക്കാലവും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിനയമാണ്. I believe that if a leader is not humble, if a leader is not able to observe himself, then he cannot be a leader. ഒരാൾക്ക് വിനയാന്വിതനാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തന്നെ സ്വയം നിരീക്ഷണ വിധേയനാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളൊരു നേതാവല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. So the first thing I realized while the speeches were going on was Haji ji was a gentleman who could stand in the assembly of Kerala and laugh at himself. സീതി ഹാജിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ സംഗതി ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം പരിഹസിക്കാൻ വരെ സാധിക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ്. That he did not take himself so seriously that he had the ability to look at himself and laugh at himself. തന്നെ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, തന്നെ സ്വയം നോക്കി തന്നെ കളിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായിരുന്നു സീതി ഹാജി. So he had certainly the quality of humility. അദ്ദേഹത്തിന് സൗമ്യതയുടെ മഹാഗുണം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. Now I meet many politicians all the time. ഞാൻ പലപ്പോഴും പല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സ്വാഭാവികമായും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. And as you know, politicians are quite smart people. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വളരെ സമർത്ഥരാണ്. Today's politicians, they will only show you what they want to show you. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിങ്ങളെ അവർ എന്താണോ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. So I've also had to navigate this. I meet many politicians. I have to make an assessment. What is he like? ഞാനും ഇങ്ങനെ ഈ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കണം, അവരെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അവർ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. They'll come very simple clothes. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ വളരെ ലളിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു വന്നേക്കും. Then no expensive watch. വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചൊന്നും കെട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഫटे हुए जूते. അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ വസ്ത്രധാരണങ്ങളിൽ വളരെ ആർഭാടമൊന്നും കണ്ടെന്ന് വരില്ല. And then afterwards you go to his house and he's got a big BMW there. പക്ഷേ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുക. വളരെ BMW പോലുള്ള വളരെ വലിയ ആർഭാടകരമായ ജീവിതമാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. First in the beginning I would look at the watch and no watch, then I'd say okay, he doesn't wear an expensive watch, so I do this type of calculation. ആളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വാച്ച് പോലും കെട്ടാത്ത സാധു മനുഷ്യനെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. But these guys, they're too smart, they know what you're looking for. അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന്. അവർ അത്രയും സമർത്ഥരാണ്. So I had to come out with some new technology where I can judge the person, the politician or the person quickly and accurately. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, അയാളുടെ കൃത്യത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വല്ല പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നുള്ളത്. So it took me 20 years, but it took me 18 years, but after 18 years I found out the bulletproof way of finding this out. ഒരു 10-20 കൊല്ലം കൊണ്ട്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-18 വർഷം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സൂക്ഷ്മമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതമായ മാർഗം അവലംബിക്കാൻ സാധിച്ചത്. Where it is impossible for the person to hide the truth. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്കും സത്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള ഒരു സുരക്ഷാക്രമം. So what I do is when somebody comes, I'll say hello, how are you, and meet them, and they'll do their whole thing. അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുശലാന്വേഷണം നടത്തും, എങ്ങനെയാണ്, സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. And then after that I'll say, can you do me a favor, can you send me your children? പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമോ? I want to meet your children. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് ഞാൻ പറയും. And I found that with the children the truth cannot be hidden.
കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സത്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. So the father can say, the father can show not wear a watch, but the child will come with the watch. പിതാവിന് ഒരു പക്ഷേ വാച്ച് കെട്ടാതെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും, പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. It's impossible because the child comes and say, what are you studying? And the father is saying, I'm not interested in money, and the son is studying MBA. കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിതാവിനൊരു പക്ഷേ പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ മകൻ MBAക്കായിരിക്കാം പഠിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം വെളിവാവുക തന്നെ ചെയ്യും. So the best way to find out about a father or a mother is to look at the child. അതുകൊണ്ട് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി സന്താനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Right? So the first time I met Bashir ji, I was in Hindi, I'll say it. I told the guy who works with me, I said, इसमें दम है, इसमें दम है. ബഷീർജിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് മരുന്നുണ്ട് എന്ന്. Because you meet many politicians, so I said, this fellow, he's a dynamic guy, strong guy. ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ പ്രത്യുൽപ്പന്നമതിയാണ്, വളരെ ചലനാത്മകമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളാണ് എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Then after that, I think it was the assembly election where we did the road show. Assembly election. In the assembly election, we went on the road show. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ റോഡ് ഷോക്ക് പോയി. Then I told the same guy who used to work in my office that, this guy is quite close to the people. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരോടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്. So he's a dynamic guy and he's close to the people. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുമായി വളരെ അടുപ്പത്തിലാണ്, വളരെ വളരെ ചലനാത്മകമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. Then I said, I also suspect he's got a little bit of a bad temper sometimes. അതുകൊണ്ട് വേറെ വല്ല ഏർപ്പാടുമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഞാൻ എത്തി. But why am I telling you this story? Because he's the imprint of his father. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ കാരണമെന്നാൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയാണ്. So if I want to understand his father, who I did not have the opportunity to meet, the best way to do it is to look at him. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിതാവിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And nothing can be hidden. ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. So it's an honor for me to come and release the book. Unfortunately, I can't read it because it's not in English or in Hindi. ഇവിടെ വന്ന് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതൊരു ബഹുമതിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. But I would like to thank Haji ji for the work he did. He was a carpenter and he started as a carpenter, but I think all his life he built bridges between communities, between people, between ideas. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതി ഹാജിയെ ആദരപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്നു. വളരെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹം സമുദായത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തു, സമൂഹത്തെ നല്ല നിലയിൽ സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മുഴുകി, അതിലൂടെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായ കർമ്മത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്തു. And I think in a world today where everybody is busy breaking bridges, we need people like Haji ji who built bridges, had affection for other people. പലരും പാലങ്ങൾ തകർക്കുന്ന കാലത്ത്, സമൂഹത്തിലെ നിലനിൽക്കുന്ന പാലങ്ങൾ തകർക്കുന്ന കാലത്ത് സീതി ഹാജിയെ പോലെ പാലങ്ങൾ കെട്ടുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And so there is a lot we can learn from him. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. Last thing I'd like to say that the more I come to Kerala, the more I come to Wayanad, the more I feel that this is my home. അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, കേരളത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരും തോറും, വിശേഷിച്ചും വയനാട്ടിലേക്ക് വരും തോറും ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം വീടാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഓരോ വരവും എനിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. And I like coming here. ഇവിടെ ഓരോ തവണ വരുന്നതും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. I don't consider it like my work. I consider it like coming back to family and meeting my friends. ഞാനൊരു ജോലിയുടെ ആവശ്യമായി ഇവിടെ വരുന്നു എന്നല്ല,
സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള വരവ് പോലെയാണ് എനിക്കിവിടേക്കുള്ള ഓരോ വരവും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. Thank you, Rahul ji. Thank you, Dr. MP Abdul Samad Samatani MP. Thank you all. Thank you so much. Thank you all the dignitaries who are present here. സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ചടങ്ങിനെ മഹത്തരമാക്കിയ സർവശ്രീ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP, M.K. രാഘവൻ MP, PMA സലാം, KPA മജീദ് MLA, PK അബ്ദുൽ കരീം, P. ഷംസുദ്ദീൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഹാരിസ് ബീരാൻ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. സീതിഹാജിയുടെ ഫാമിലി അവിടെ 15 ആൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും കൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കണേ. സീതിഹാജിൻ്റെ ഫാമിലി മേം മതി, ഞാൻ രണ്ടാം വിളിക്കാൻ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മേം പേര്. ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ സീലിരുന്നാൽ മതി, കിറ്റുപാട് വരും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പോകണം, ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ബുക്ക് കേട്ടോ. ഇതാ ഷെർവോ എല്ലാവരും മേം പേര്. ഇജാസെ സച്ചു എല്ലാവരും വന്നു. ഫോട്ടോ സെഷന് വേണ്ടി സീതി ഹാജിയുടെ കുടുംബത്തെ എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്.